Good morning all. Once in the YouTube live series, KSEB Sub Engineer prepare students YouTube live series continue. So, we subject wise practice questions. That is, all subject selected topics in the practice questions we live session work out. Already live sessions. So, in the Basic Electronics Engineering, that is KSEB Sub Engineer syllabus part 2 subject Electronics Engineering section. So, that is practice questions we discuss. Okay. So, mainly we discuss semiconductor physics. That is PN junction, P-type, N-type semiconductor. That is classification. That area questions are mainly semiconductor physics. We plus 1, plus 2 level level easy to solve type of questions. So, semiconductor physics questions we solve. So, one by one we start. So, you answers in chat box comment. So, first question. Single element semiconductors are characterized by atoms with dash valence electrons. Single element semiconductors are characterized by atoms with dash valence electrons. That is single element semiconductors. So, we normally semiconductors use material. 14th group elements are normally semiconductors use. Okay. So, 14 mainly silicon, germanium. So, silicon and germanium valence electron semiconductor material valence electron option A 3, option B 4, option C 5, option D 2. Okay. So, silicon and germanium case silicon anengil 14 so 2 8 4 Germanium is 32 so 2 8 18 4 so valence silicon and germanium case semiconductor materials in the case valence 4 so they form covalent bond. Okay, so the answer is option B is the correct answer. Valence is option B. 4 is the answer. Basic question, simple question. You can atomic number easy valence. Okay. Second question, an N-type semiconductor material. N-type semiconductor material. Intrinsic ആണ്. First option. Second, has trivalent impurity atoms added. Option C, has pentavalent impurity atoms added. Requires no doping. That is N-type semiconductor. So, materials intrinsic and extrinsic. So, intrinsic is pure semiconductor. 14th group elements matram intrinsic. That's why doping semiconductor extrinsic semiconductor. So, that's why doping 15 group elements add. So, we have N-type semiconductor. Okay. So, N-type is 15th group elements are add 15th group. Phosphorus, arsenic, antimony, bismuth. These are 15th group elements. So, these elements are pure intrinsic semiconductor add and that process is called doping. So, phosphorus phosphorus atomic number is 15 atomic number. So, 285. 285. Now, valence shell is 5 electrons. These 5 electrons are pure silicon add. N-type add element in valency. Valency is valence shell electrons. 5 valence. Okay. So, we N-type valency 5. So, intrinsic N-type. Trivalent impurity ano alla 13th group aanengilana trivalent. So trivalent add cheyidana namukku kittunnathu edu type aanu p type semiconductor aanu kittunnathu. So namukku n type aanu. So n type kittanennundengil nammal add cheyunna material ennu parayunnathu 15th group aanu. So 15th group ennu parayunnathu valency 5 aanu. So answer ennu parayunnathu has pentavalent impurity atom. Karthik. Okay. Option C, Balachandran, option C, okay. So, has pentavalent impurity atom, requires no doping. That's wrong. So, correct answer is option C. Okay. So, a simple question. Adutha question. The maximum number of electrons
മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ഈച്ച് ഷെൽ ഓഫ് ആൻ ആറ്റം ഈസ്, അതായത് ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നോർമലി നമ്മൾ KL M അങ്ങനെയാണ് ഷെല്ലിന്റെ ഒരു ഓർഡർ വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമുക്കറിയാം കെയിൽ 2 ആണ്, എല്ലിൽ 8 ആണ്, എമ്മിൽ എത്രയാണ് 18 ആണ്. സോ ജനറലി 2n square ഈസ് ദി നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കും ഓരോ ഷെല്ലിലും. n ഈസ് ദി നമ്പർ ഓഫ് ഷെല്ലാണ്. ആ ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണം എത്രയായിരിക്കും? 2n square ആയിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ K ഷെല്ലാണെങ്കിൽ എത്രയാണ്? 2n square, 2 into 1 square, ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് എത്ര തന്നെ കിട്ടും? 2 കിട്ടും. L ആണെങ്കിൽ 2 into 2 square, ദാറ്റ് ഈസ് 4 into 2 8 കിട്ടും. M ആണെങ്കിൽ 2 into 3 square, ദാറ്റ് ഈസ് 9 into 2 എത്ര കിട്ടും? 18 കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്താണ്? മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ഈച്ച് ഷെൽ ഓഫ് ആൻ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് 2n square ആണ്. നമ്മൾ 8 എന്ന് മേ ബി നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അത് വാലൻസ് ഷെല്ലിലാണ് നമ്മൾ ആ ഒക്റ്ററ്റ് എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. സോ വാലൻസ് ഷെല്ലല്ല ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഓരോ ഷെല്ലിൻ്റെയും കേസാണ്. സോ ജനറൽ കേസാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ 2n square ആണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ, വേർ n ഈസ് ദി നമ്പർ ഓഫ് ദി ഷെല്ലിൻ്റെ നമ്പർ ആണ് n. സോ ജനറലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓരോ ഷെല്ലിലെയും ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ കൗണ്ടാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, കാർത്തിക് ഓപ്ഷൻ എ. സിദ്ധാർത്ഥ് ഓക്കെ, ഗൗരി ഓക്കെ, കറക്റ്റ് ആണ് ഓപ്ഷൻ എ. സോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, 4th ക്വസ്റ്റ്യൻ. വാട്ട് ഒക്കേഴ്സ് വെൻ എ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ ലോസസ് എനർജി ആൻഡ് ഫാൾസ് ബാക്ക് ഇൻ ടു എ ഹോൾ ഇൻ ദി വാലൻസ് ബാൻഡ്? എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ എനർജി ബാൻഡ് ഡയഗ്രാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. വി ഹാവ് ദി വാലൻസ് ബാൻഡ്. നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? വാലൻസ് ബാൻഡ് ഉണ്ട്. അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഏത് ബാൻഡ് ഉണ്ട്? കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ വാലൻസ് ബാൻഡും ഉണ്ട്, കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും ഉണ്ട്. വാലൻസ് ബാൻഡും ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും ഉണ്ട്. ദെൻ വാലൻസ് ബാൻഡിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോണ് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ മൂവ് ടു കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ്. സോ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൽ ആ ഇലക്ട്രോൺ എത്തി. ഇനി ഒരു ലൈഫ് ടൈം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ എത്തി, ഇവിടെ എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും? ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടുന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും? ഇവിടെ ഒരു ഹോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ പെയർ ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഒരു ലൈഫ് ടൈം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് വാലൻസ് ബാൻഡിലേക്ക് വരും. അപ്പോൾ എന്ത് എനർജിയാണോ ഇത് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൽ എത്തുന്നത്, അതേ എനർജി തന്നെ ഇത് എന്ത് ചെയ്യും? റിലീസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ റിലീസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ പെയർ ജനറേറ്റ് ചെയ്തു, ഈ ഇലക്ട്രോൺ തിരിച്ച് ഈ ഹോളിൽ വന്ന് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്നു. സോ തിരിച്ച് ഈ ഹോളിൽ വന്ന് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ പെയർ അവിടെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. സോ ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ പെയർ ഇല്ലാതാവുന്നു, ആൻഡ് ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഈസ് കോൾഡ് റീകോമ്പിനേഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക? റീകോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുക. സോ റീകോമ്പിനേഷൻ ആണോ, ഡോപ്പിംഗ് ആണോ, ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ പെയർ ജനറേഷൻ ആണോ, പമ്പിംഗ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ പമ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലേസറിലുള്ള ഒരു ഫിനോമിനാണ് പമ്പിംഗ്. നമ്മൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ പമ്പിംഗ് ഒക്കെ ലേസറിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ പമ്പിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ആറ്റംസിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പമ്പിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ തിരിച്ചുള്ള പ്രോസസ്സാണ്. കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് എനർജി ലോസ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് വാലൻസ് ബാൻഡിലേക്ക് വരുന്നു. സോ അബ്സോർബ് ചെയ്ത എനർജി തിരിച്ച് റിലീസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എവിടേക്ക് വരുന്നത്? വാലൻസ് ബാൻഡിലേക്ക് വരുന്നത്. സോ ഈ ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ പെയർ ഇല്ലാതെയാവാണ് ചെയ്യുന്നത്, ആൻഡ് ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഈസ് കോൾഡ് റീകോമ്പിനേഷൻ. സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, റീകോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഒരുപാട് പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓപ്ഷൻ എ, ശ്രുതി, ഷനൂബ്. ഓക്കെ, then 5th question, elements with 1, 2 or 3 valence electrons usually make excellent. അതായത് എലമെന്റ്സിൽ വാലൻസ് ഷെല്ലിൽ 1, 2 അല്ലെങ്കിൽ 3 ഇലക്ട്രോൺസ് വരുന്ന എലമെന്റ്സ് ഏത് ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഏത് ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ? കണ്ടക്ടർ ആണോ, ഇൻസുലേറ്റർ ആണോ, സെമി കണ്ടക്ടർ ആണോ, ന്യൂട്രൽ ആണോ? അങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വാലൻസ് ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ്, സോ വാലൻസ് ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് പൊതുവെ കണ്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? സോ വാലൻസ് ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് പുറത്തോട്ട് വരുമ്പോഴാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വാലൻസ് ബാൻഡിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വന്ന് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൽ വരുമ്പോഴാണ് നോർമലി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആ മെറ്റീരിയലിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പുറത്തേക്ക് വരാം,
2 ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിലും പുറത്തേക്ക് വരാം, 3 ഇലക്ട്രോണും പുറത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇലക്ട്രോൺസിനെ നമ്മൾ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക. അതായത് ബൗണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോൺ എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്ത് പുറത്തോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ. അപ്പോൾ ഒരു കണ്ടക്ടറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടക്ടറിന് ഹൈ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആണ്. സോ ഹൈ കണ്ടക്ടിവിറ്റി മീൻസ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടുക. ഓക്കെ, സോ 3 ഇലക്ട്രോൺ വരെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 1, 2, 3 ഇലക്ട്രോൺസ് വാലൻസ് ഷെല്ലിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏത് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരിക്കും നല്ല രീതിയിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക? കണ്ടക്ടർ പ്രോപ്പർട്ടി. ദാറ്റ് മീൻസ് കണ്ടക്ടർ ആയിരിക്കും ആ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അതേസമയം 4 ഇലക്ട്രോൺ ആണ് വാലൻസ് ഷെല്ലിൽ ഉള്ളതെങ്കിലോ, വാലൻസ് ഷെല്ലിൽ 4 ഇലക്ട്രോൺ ആണുള്ളതെങ്കിലോ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സിലിക്കൺ എടുത്തപ്പോൾ 2, 8, 4 എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ വാലൻസി 4 ആണ്. സോ 4 ഇലക്ട്രോൺസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കോവാലന്റ് ബോണ്ട് ആണ്. അവിടെ മ്യൂച്വൽ ഷെയറിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ്. സോ അത് സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും. ഇവിടെ 1, 2, 3 ഇലക്ട്രോൺസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺസിനെ റിലീസ് ചെയ്ത് അയോൺസ് ആയിട്ട് അയണിക് ബോണ്ട് ആണ് ഫോം ചെയ്യുക. സോ ദ മെറ്റീരിയൽ ഈസ് കണ്ടക്ടേഴ്സ്. സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ എ, കണ്ടക്ടർ ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ 3 എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് അത്രയും കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓപ്ഷൻ എ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ദെൻ 6th ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇഫ് കണ്ടക്ടൻസ് ഇൻക്രീസസ് ആസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ്. അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കണ്ടക്ടൻസ് കൂടുന്നു. സോ വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ കണ്ടക്ടൻസ്? കണ്ടക്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 1 റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. കണ്ടക്ടൻസ് ഈസ് വാട്ട്? 1 റെസിസ്റ്റൻസ്. സോ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ കണ്ടക്ടൻസ് കൂടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസിന് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏത് കാറ്റഗറിയാണ്? ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് പോസിറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ആണോ, നെഗറ്റീവ് കറന്റ് ഫ്ലോ, നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് കോഎഫിഷ്യൻ്റ്, പോസിറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ്. സോ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റീരിയൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും? നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും. സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ സി. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് റെസിസ്റ്റൻസിന് വരെ ഒരു കണ്ടക്ടൻസ് എന്നുള്ള ടേം ആണ് അവർ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. സോ കൺഫ്യൂസ് ആയി പോകരുത്. എപ്പോഴും നമുക്ക് ആ കണ്ടക്ടൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് റിലേഷൻ നമുക്ക് അറിയാം. സോ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ കണ്ടക്ടൻസ് കൂടുന്നു എന്നവർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മീനിങ് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുന്നു. സോ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻ ആണ്. സോ നെഗറ്റീവ് കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, കാർത്തിക്, ഓക്കെ, ശ്രുതി, ഓക്കെ, കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും. കീപ് കമൻറ്റിങ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ 7, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കനോട്ട് ആക്ച്വലി മൂവ്? ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്, മൊബൈൽ അല്ലാത്തത്, മൂവിങ് പ്രോപ്പർട്ടി മൊബിലിറ്റി ഇല്ലാത്ത കാറ്റഗറി ഏതെന്നുള്ളതാണ്. മെജോറിറ്റി കാരിയർ. ഒരു സെമി കണ്ടക്ടറിൽ ഇലക്ട്രോണോ ഹോളോ ആയിരിക്കാം മെജോറിറ്റി. ഓക്കെ, സോ ഇലക്ട്രോണിനും ഹോളിനൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. സോ മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അയോൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡോണർ അയോണും അതുപോലെ തന്നെ ആക്സെപ്റ്റർ അയോണും ആണ് നമുക്കുള്ളത്. ഡോണർ അയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ്. ആക്സെപ്റ്റർ അയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ്. സോ ഇത് ആറ്റാണ്. ഒരു ആറ്റം ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടു കൊടുത്തിട്ടാണ് എന്താവുന്നത്? ഡോണർ അയോൺ ആവുന്നത്. ഒരു ആറ്റം ഇലക്ട്രോണിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആക്സെപ്റ്റർ അയോൺ ആയിട്ട് മാറുന്നത്. സോ ഡോണർ അയോണിന് പോസിറ്റീവും ആക്സെപ്റ്റർ അയോണിന് നെഗറ്റീവും ആണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ഇമ്മൊബൈൽ. അയോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഇമ്മൊബൈൽ ആണ് വരുന്നത്. ഹോൾസിന് മൂവ് ചെയ്യാം, ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസിന് മൂവ് ചെയ്യാം. സോ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കനോട്ട് ആക്ച്വലി മൂവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്? ഇമ്മൊബൈൽ ആയിട്ടുള്ളത് ഏത് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഇമ്മൊബൈൽ ആയിട്ടുള്ളത് അയോൺസ് ആണ്. ഡോണർ ആക്സെപ്റ്റർ അയോൺസ് ആണ്. സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ ബി. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാരിയേഴ്സിനും മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് അത് മൊബൈലാണ്. നമ്മളോട് ഇമ്മൊബൈലാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അയോൺസ് ആണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ? 7th ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. സോ മൂവിങ് ടു ദി 8th ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് Q by KT are. വാട്ട് ഈസ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് Q by KT? സോ ഈ Q by KTയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ Q എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചാർജ് ആണ്, കുളുംസ് ആണ്.
ബോൾട്സ്മാൻ കോൺസ്റ്റന്റ് യൂണിറ്റും ടെമ്പറേച്ചർ കെൽവിനൊക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെയല്ല ഇത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ 4 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. വോൾട്ട് ആണോ, വോൾട്ട് ഇൻവേഴ്സ് ആണോ, ജൂൾ ആണോ, ജൂൾ പെർ കെൽവിൻ ആണോ? ഓക്കെ. സോ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വി ടി തെർമൽ ഇക്വലന്റ് വോൾട്ടേജ്, ടെമ്പറേച്ചറിന് ഇക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ്, അതായത് ഓരോ ടെമ്പറേച്ചറിനും ഇക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ടി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ വി ടി. എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫോർമുല? കെ ടി ബൈ ക്യൂ ആണ്. വി ടി ഈസ് കെ ടി ബൈ ക്യൂ. ഈ വി ടി ആണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക? തെർമൽ വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചറിന് ഇക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ്, തെർമൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് കെ ടി ബൈ ക്യൂ. എന്താ കെ? ബോൾട്സ്മാൻ കോൺസ്റ്റന്റ്. ടി ഈസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ കെൽവിൻ. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ക്യൂ? വാട്ട് ഈസ് ക്യൂ? ക്യൂ ഈസ് ചാർജ് ഇൻ കൂളോംസ്. ഓക്കെ. സോ ഇതൊക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ടേമിനെ നമ്മൾ വി ടി എന്ന് വിളിച്ചു. സോ വാട്ട് ഇസ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് വി ടി? വോൾട്ടേജ് അല്ലേ, തെർമൽ വോൾട്ടേജ് അല്ലേ. സോ വാട്ട് ഇസ് എ യൂണിറ്റ്? വോൾട്ട് അല്ലേ ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ്? വോൾട്ട് ആണ് അതിന്റെ യൂണിറ്റ്. നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഇസ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ക്യൂ ബൈ കെ ടി എന്നാണ്. അപ്പൊ കെ ടി ബൈ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ടി ആണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ക്യൂ ബൈ കെ ടി? ക്യൂ ബൈ കെ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് 1 ബൈ വി ടി. ക്യൂ ബൈ കെ ടി ഈസ് 1 ബൈ വി ടി. സോ വി ടിയുടെ യൂണിറ്റ് വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ 1 ബൈ വി ടിയുടെ യൂണിറ്റ് വാട്ട് ഇസ് ആൻസർ? 1 ബൈ വി ടിയുടെ യൂണിറ്റ് 1 ബൈ വി ടി. വോൾട്ട് ഇൻവേഴ്സ് അല്ലേ, 1 ബൈ വോൾട്ട് അല്ലേ വരിക. സോ വാട്ട് ഇസ് ആൻസർ? വോൾട്ട് ഇൻവേഴ്സ്. സോ വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നിങ്ങൾ ബാക്കി യൂണിറ്റ്സ് ഒക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ടല്ല അത് ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. തെർമൽ ഇക്വലന്റ് വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ വി ടി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കെ ടി ബൈ ക്യൂ. അതിന്റെ യൂണിറ്റ് വോൾട്ട് ആണ്. നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്യൂ ബൈ കെ ടിയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ്. സോ ക്യൂ ബൈ കെ ടി ഈസ് 1 ബൈ വി ടി, ദാറ്റ് ഈസ് 1 ബൈ വോൾട്ട്. സോ വോൾട്ട് ഇൻവേഴ്സ് ആണ് ആൻസർ. ഇനി നിങ്ങൾ ഇതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, വി ടിയുടെ വാല്യൂ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ 26 മില്ലി വോൾട്ട് ആണ് വി ടിയുടെ വാല്യൂ. റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വി ടിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 26 മില്ലി വോൾട്ട്. ഇത് എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബോൾട്സ്മാൻ കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ 300 കെൽവിൻ നിങ്ങൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചാർജ് ആണ് 1.6 × 10⁻⁹ കൂളോം. അതും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് അറൌണ്ട് 25.86. ആ റേഞ്ചിൽ കിട്ടും. 26 ആണ് ഒരു റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ ആയിട്ട് വി ടിയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ. സോ വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി. 8 ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ഏതാണ്? ശ്രീരഞ്ജിനി. ഓക്കെ. കാർത്തിക്. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വരുന്നത്. ഷനൂബ്. ഓക്കെ. ഓപ്ഷൻ ബി. ക്ലിയർ അല്ലേ? മൂവിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. The band gap of silicon at 300 Kelvin is. The band gap of silicon at 300 Kelvin. So എന്താണ് ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ്? എന്താ ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയലിൽ നമുക്ക് അറിയാം എനർജി ഡിഫറൻസ്, അതായത് നമുക്ക് വാലൻസ് ബാൻഡും ഉണ്ട് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും ഉണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് ദി കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദി വാലൻസ് ബാൻഡ്. സോ ഈ ഡിഫറൻസിനെയാണ് ദിസ് ഈസ് ദി കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് എനർജി ലെവൽ EC and this is the valence band energy level EV. So EC minus EV, this is called energy gap. So ഇതിനെ തന്നെയാണ് ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. So what is the band gap of silicon at 300 Kelvin? So സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ കേസിൽ ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് അറൗണ്ട് ഏകദേശം ഒരു റേഞ്ച് എത്രയാണ്? 1 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ്. 1 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ് ഈ എനർജി ഗ്യാപ്പിന്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്. ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ് എനർജി ഗ്യാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. സോ സിലിക്കന്റെ കേസാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. സോ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ സിലിക്കന്റെ കേസിൽ ഏതാണ് ആൻസർ? 1.36 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ഉണ്ട്, 1.1 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ഉണ്ട്, 0.8 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ഉണ്ട്, 0.67 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ഉണ്ട്. സോ ആൻസർ 1.1 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ ബി. ഗൗരി. ഓക്കെ. കറക്റ്റ് ആണ്. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. 1.1 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ. സോ സിലിക്കന്റെ കേസിൽ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട 2 വാല്യൂസ് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വാല്യൂസ് ആണ് സിലിക്കന്റെ കേസിൽ 0 കെൽവിൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1.17 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആയിരിക്കും എനർജി ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയാം. റൂം ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 300 കെൽവിൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1.1 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആയിരിക്കും സിലിക്കന്റെ കേസിൽ. അതായത് ടെമ്പറേച്ചറിനനുസരിച്ച് എനർജി ഗ്യാപ്പ് വ്യത്യാസം വരും. ഇവിടെ നമ്മളോട് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 300 കെൽവിൻ. സോ ആൻസർ 1.1 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ്. ഇനി ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ
മെറ്റീരിയൽ ജർമ്മേനിയം ആണെങ്കിൽ എന്താണെന്നുള്ള രീതിയിലും ചോദിക്കാറുണ്ട്. മെറ്റീരിയൽ ജർമ്മേനിയം ആണെങ്കിൽ, സോ ഇഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഈസ് ജർമ്മേനിയം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 0 കെൽവിനിൽ 0.72 അല്ലെങ്കിൽ 0.73 ആ റേഞ്ചിലൊക്കെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്. അത്ര ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടാണ് വരുന്നത്. 300 കെൽവിൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 0.67 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ് വരുന്നത്. 0.67 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം, ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ എനർജി ഗ്യാപ്പ് കുറയും. ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻസ് ടു എനർജി ഗ്യാപ്പ്? എനർജി ഗ്യാപ്പ് വിൽ ഡിക്രീസ്. അപ്പോൾ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി 1.1 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ. ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമ്മൾ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മെറ്റീരിയൽ, സിലിക്കണും ജർമേനിയത്തിൻ്റെയും കേസിൽ എനർജി ഗ്യാപ്പിൻ്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. 0 കെൽവിനിലും 300 കെൽവിനിലും ഒരേ വാല്യൂ അല്ല, ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ്. ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ എനർജി ഗ്യാപ്പ് കുറയും എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റും നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ വേണം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ 9th ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇത് കുറച്ച് ആലോചിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ അത്രത്തോളം ലെങ്ത് തോന്നുമെങ്കിലും വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം. എ സിലിക്കൺ സാമ്പിൾ ഈസ് യൂണിഫോംലി ഡോപ്ഡ് വിത്ത്, ഒരു സിലിക്കൺ സാമ്പിൾ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ, ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽ സിലിക്കൺ സാമ്പിൾ ഉണ്ട്. ഇതിനെ നമ്മൾ ഡോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. ഡോപ്ഡ് വിത്ത് 10⁻16 ഫോസ്ഫറസ് ആറ്റം. അപ്പോൾ ഫോസ്ഫറസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് എലമെന്റ് ആണ്? ഫോസ്ഫറസ് 15 ആണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ. 2, 8, 5, വാലൻസി 5 ആണ്. സോ പെൻറ്റാവാലന്റ് ആണ്. സോ ഫോസ്ഫറസ് 15th ഗ്രൂപ്പാണ്. 15th ഗ്രൂപ്പിലെ ഫോസ്ഫറസ് ആറ്റം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിലേക്ക്. എത്ര ഫോസ്ഫറസ് ആറ്റം ആഡ് ചെയ്തു? 10⁻16 ഫോസ്ഫറസ് ആറ്റംസ് പെർ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ്. പെർ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബിലാണ് നമ്മൾ ഇത്ര ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ക്രിസ്റ്റലിൽ വരുന്ന സ്പേസിൽ പെർ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബിൽ 10⁻16 ഫോസ്ഫറസ് ആഡ് ചെയ്തു. ആൻഡ് 2 × 10⁻16 ബോറോൺ ആറ്റംസ് പെർ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ്. ഇത് മാത്രമല്ല ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഏത് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ബോറോൺ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ബോറോൺ 5 ആണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ. അപ്പോൾ 2, 3 വാലൻസി എത്രയാണ്? 3 ആണ് വാലൻസി. സോ ട്രൈവാലന്റ് ആണ്. ട്രൈവാലന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 13ാമത്തെ ഗ്രൂപ്പാണ്. സോ 13ാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ആർ ആക്സെപ്റ്റേഴ്സ്. സോ 13ാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ബോറോൺ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. സോ ബോറോൺ എത്രയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്? 2 × 10⁻16 ആറ്റംസ് പെർ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ്. അപ്പോൾ സിലിക്കൺ മെറ്റീരിയലിലേക്ക് നമ്മൾ 2 ടൈപ്പ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്യാണ്. വി ആർ ആഡിങ് 15th ഗ്രൂപ്പ് ഫോസ്ഫറസ്. അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് 10⁻16 ആറ്റംസ് പെർ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ്. ഇതേ സിലിക്കണിലേക്ക് നമ്മൾ 13th ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ബോറോൺ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ആ ബോറോണിൻ്റെയും കോൺസെൻട്രേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ബോറോണിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ 2 × 10⁻16 ആണ്. 2 × 10⁻16. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് ഓൾ ദ ഡോപ്പൻസ് ആർ ഫുള്ളി അയണൈസ്ഡ്, അതായത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഡോണർ അതുപോലെ തന്നെ ആക്സെപ്റ്ററും എല്ലാം ഫുള്ളി അയണൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് എ മെറ്റീരിയൽ എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. മെറ്റീരിയൽ എന്താണ്? എൻ ടൈപ്പ് ആണോ, പി ടൈപ്പ് ആണോ? ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് എ റിസൾട്ടന്റ് കാരിയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് എ റിസൾട്ടന്റ് കാരിയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ? ഓക്കെ, കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അതിൻ്റെ ലോജിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. സോ ഒരേ മെറ്റീരിയലിലേക്ക് സിലിക്കണിലേക്ക് 15, 13 ആഡ് ചെയ്തു. സോ 15 ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫോസ്ഫറസ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്, 13 ബോറോൺ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, ഡോണർ ആണോ ആക്സെപ്റ്റർ ആണോ കോൺസെൻട്രേഷൻ വൈസ് കൂടുതൽ? ഡോണർ 10⁻16 ആറ്റംസ് ആഡ് ചെയ്തു, ആക്സെപ്റ്റർ 2 × 10⁻16. അപ്പോൾ ഏതാ കൂടുതൽ? ബോറോൺ അല്ലേ, ആക്സെപ്റ്റർ അല്ലേ കൂടുതൽ? സോ ആക്സെപ്റ്റർ കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ഹോൾസ് ആണ് അവിടെ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ 10⁻16, ഇവിടെ 2 × 10⁻16 ആണ്. സോ 13ാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുക, ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഐറ്റംസ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റീരിയൽ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി പി ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും. പി ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, പി ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും. ഇനി അതിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഡോണർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇതാണ് ആക്സെപ്റ്റർ കോൺസെൻട്രേഷൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റിസൾട്ടന്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടാൻ ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ ഡിഫറൻസ് എടുത്താൽ പോരെ? ഡോണർ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് 10⁻16, ആക്സെപ്റ്റർ കോൺസെൻട്രേഷൻ കയ്യിലുണ്ട് 2 × 10⁻16. സോ വാട്ട് ഈസ് എ റിസൾട്ടന്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ ഡിഫറൻസ്, അതായത് ആക്സെപ്റ്റർ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് NA എന്നും ഡോണർ കോൺസെൻട്രേഷനെ ND എന്നും നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്താൽ NA മൈനസ് ND ആയിരിക്കും റിസൾട്ടൻറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ. സോ വാട്ട് ഈസ് എ റിസൾട്ടൻറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ? 2 × 10⁻16 മൈനസ് 10⁻16, that is 1 × 10⁻16, that is 1 × 10⁻16 ആറ്റംസ് പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ്. ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ? നോക്കിക്കേ, പി ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ഓപ്ഷൻ ബിയോ സിയോ ആവാനുള്ള ചാൻസ് ആണ് ഉള്ളത്. സോ റിസൾട്ടൻറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയത് 10⁻16 ആണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ ബി, പി ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് വിത്ത് കരിയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് 10⁻16 പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ്. ഓക്കെ, സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ മേ ബി ആ മെറ്റീരിയൽ ഏതാണെന്നൊക്കെ അറിയണം. ഫോസ്ഫറസ് ഏത് ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെൻ്റ് ആണ്, ബോറോൺ ഏത് ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെൻ്റ് ആണ്, ഫോസ്ഫറസ് ഡോണർ ആണോ ആക്സെപ്റ്റർ ആണോ, ബോറോൺ ഡോണർ ആണോ ആക്സെപ്റ്റർ ആണോ. സോ ആക്സെപ്റ്റർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക, ഡോണർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം. ഇതിലേതാണോ ഗ്രേറ്റർ ആ ടൈപ്പ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരിക്കും മെറ്റീരിയൽസ് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുക. സോ ഇവിടെ ഗ്രേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സെപ്റ്റർ ആണ്. സോ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് പി ടൈപ്പ് ആണ്. റിസൾട്ടൻറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ ഡിഫറൻസ് എടുത്തതാണ് റിസൾട്ടൻറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ. സോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി. ഓക്കെ, സോ 10th ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഷനൂബ്, ഗൗരി, ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആണ്, ഓപ്ഷൻ ബി. 11th ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇൻ എ പി ടൈപ്പ് സിലിക്കൺ സാമ്പിൾ, ദിസ് ഈസ് സാമ്പിൾ, ഇൻ എ P-type silicon sample, the whole concentration is, ഹോളിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഹോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ P ആണ് ഹോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ. തന്ന ഡാറ്റ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാണ്. ഹോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ 2.25 ഇൻറ്റു 10⁻15 ഹോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. The intrinsic carrier concentration തന്നിട്ടുണ്ട് Ni. Intrinsic carrier concentration is Ni. Intrinsic carrier concentration is Ni. Ni is equal to 1.5 into 1.5 into 10⁻10. 1.5 into 10⁻10. 1.5 into 10⁻10 ആണ് ഇൻട്രിൻസിക് കാരിയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ. നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് എ ഇലക്ട്രോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. N ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് എ ഇലക്ട്രോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ? N എന്നുള്ള ഇലക്ട്രോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ലോ ഓഫ് മാസ് ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മാസ് ആക്ഷൻ ലോ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. കുറച്ച് ഒരു ചെറിയൊരു ഡീപ്പ് നോളജ് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. വളരെ സിമ്പിളാണ്. മാസ് ആക്ഷൻ ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ N into P is equal to Ni square. This is the mass action law at constant temperature. In a semiconductor material at constant temperature, the product of electron concentration and hole concentration is equal to Ni square. The product of electron concentration and hole concentration is equal to Ni square. നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ്, N ആണ്. സോ ഫ്രം ദിസ് ഇക്വേഷൻ വാട്ട് ഈസ് N? Ni square by P. Ni square by P. ഓക്കെ, Ni എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രിൻസിക് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ്. സോ Niയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഇൻട്രിൻസിക് കോൺസെൻട്രേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ നിങ്ങൾ ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. എത്ര വരും? 1.5 into 10⁻10. സോ 1.5 into 10⁻10 Ni square divided by P. P എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2.25 into 2.25 into 10⁻5. 2.25 into 10⁻5. സോ 1.5 സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2.25 വരും. സോ ആ 2.25 2.25 ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. 10⁻10 സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10⁻20 വരും. ഇവിടെ 10⁻20, ഇവിടെ 10⁻15 ആണ്. P എന്ന് പറയുന്നത് 10⁻15 ആണ്. സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് 10⁻15. സോ 10⁻20 10⁻15 കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് 10⁻5. 10⁻5. സോ 10⁻5 per centimeter cube. 10⁻5 per centimeter cube ആണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ സി 10⁻5 per centimeter cube ആണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ ബി ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, സോ ലോ ഓഫ് മാസ് ആക്ഷൻ ലോ അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ N into P equal to Ni square. നമ്മളതിൽ ഇലക്ട്രോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ N ചോദിച്ചു, Ni square by P രണ്ട് വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി. ഓക്കെ, സോ എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ കീപ് കമൻറ്റിങ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം. 12th ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ പ്രൈമറി റീസൺ ഫോർ ദി വൈഡ് സ്പ്രെഡ് യൂസ് ഓഫ് സിലിക്കൺ ഇൻ
സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസ് ടെക്നോളജി, അതായത് സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസ് ടെക്നോളജീസിൽ നമ്മൾ സിലിക്കൺ ആണ് കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. ജർമ്മേനിയത്തെക്കാളും ഒക്കെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് സിലിക്കൺ ആണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രൈമറി റീസൺ? ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് പ്രൈമറി റീസൺ എന്താണെന്നുള്ളത്. ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ, അബണ്ടൻസ് ഓഫ് സിലിക്കൺ ഓൺ ദി സർഫസ് ഓഫ് ദി എർത്ത്. അതിൻ്റെ ഒരു അവൈലബിലിറ്റി ആണ് ഓപ്ഷൻ എയിൽ പറയുന്നത്. ഒരുപാട് സിലിക്കൺ അവൈലബിൾ ആണെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഓപ്ഷൻ ബി, ലാർജർ ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് ഓഫ് സിലിക്കൺ ഇൻ കമ്പാരിസൺ ടു ജർമേനിയം. എനർജി ഗ്യാപ്പിന്റെ കേസിൽ എനർജി ഗ്യാപ്പ് ജർമേനിയത്തിന് കുറവും സിലിക്കൺ കൂടുതലുമാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഫേവറബിൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ്, SiO2ന്റെ ചില പ്രോപ്പർട്ടീസ്. ദെൻ ലോവർ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ്. ഈ 4 കേസാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, സോ എർത്ത് ക്രസ്റ്റിൽ അവൈലബിലിറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ വരുന്നത് ആർക്കാണ്? സിലിക്കൺ ആണ് അവൈലബിലിറ്റിയുടെ കേസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിലിക്കൺ ആണ് സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ആഫ്റ്റർ ഓക്സിജൻ അറൗണ്ട് ഒരു 46% ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. സോ സിലിക്കൺ അറൗണ്ട് ഒരു 26-27% റേഞ്ചിലാണ് ഏത് വരുന്നത്? സിലിക്കൺ വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അത് സിലിക്ക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാൻഡ് ആ ഒരു ഫോമിലൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സിലിക്കൺ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ആക്ച്വലി അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രൈമറി റീസൺ. ഓക്കെ, സോ ഓപ്ഷൻ എ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, അബണ്ടൻസ് ഓഫ് സിലിക്കൺ ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് എർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇതിന്റെ പ്രൈമറി റീസൺ. ഓപ്ഷൻ ബി നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, ഓപ്ഷൻ ബിയും കറക്റ്റ് തന്നെയാണ്. ലാർജർ ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് ഓഫ് സിലിക്കൺ ഇൻ കമ്പാരിസൺ ടു ജർമേനിയം. എനർജി ഗ്യാപ്പ് നോക്കുമ്പോൾ സിലിക്കണിന്റെ കേസിൽ 1.1 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ്, ജർമേനിയത്തിന്റെ കേസിൽ അത് 0.67 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ്. പക്ഷേ ഇതിനേക്കാളും നമുക്ക് പ്രൈമറി റീസൺ ആയിട്ട് ഇതിൽ ഏത് പോയിന്റ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു അവൈലബിലിറ്റി ആണ്, എർത്ത് സർഫസിലുള്ള അവൈലബിലിറ്റി. ദെൻ ഫേവറബിൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ്, അതിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി, അതിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ്, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് വെച്ചിട്ടാണ് ഓപ്ഷൻ സി പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ദെൻ ലോവർ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ്. സോ ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. സോ ജർമ്മനിയായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽസ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സിലിക്കൺ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള മെയിൻ റീസൺ അതിൻ്റെ ഒരു അബണ്ടൻസ്, അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു അവൈലബിലിറ്റി ആണ് എർത്ത് ക്രസ്റ്റിൽ. ഓക്കെ, ദെൻ 13th ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഡയറക്റ്റ് ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ്. അതായത് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് എന്നും ഇൻഡയറക്റ്റ് ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് എന്നും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. അത് എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? സോ BJT ആണ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. അതായത് എക്സിബിറ്റ് ഷോർട്ട് കരിയർ ലൈഫ് ടൈം ആൻഡ് ദേ ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫാബ്രിക്കേറ്റിംഗ് BJTs. exhibit long career lifetime and they are used for fabricating BJTs. exhibit short career lifetime and they are used for fabricating lasers എന്നുള്ള ഇതാണ് ഓപ്ഷൻ സിയിൽ ഉള്ളത്. ഓപ്ഷൻ ഡി, exhibit long career lifetime and they are used for fabricating BJTs. ഓക്കെ, സോ സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയലിനെ നമ്മൾ ഇൻട്രിൻസിക് എക്സ്ട്രിൻസിക് എന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പും ഇൻഡയറക്റ്റ് ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പും ആയിട്ട് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. സോ ഇൻഡയറക്റ്റ് ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ ഏതാണ്? സിലിക്കൺ ജർമേനിയാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ. സോ സിലിക്കൺ ഡി ജർമേനിയത്തിന്റെ പ്രത്യേകത, ദേ ആർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഹീറ്റ്. ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻ ആണ് ഇതിന്ന് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങളൊരു ഡയോഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുത്തോ, BJT ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുത്തോ, അതിലെല്ലാം നമ്മൾ സിലിക്കൺ ജർമേനിയാണ് മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്യുക. അതിന്ന് ഹീറ്റ് ആണ്, IR ആണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. സോ ഇൻഡയറക്റ്റ് ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ബാലൻസ് ബാൻഡിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറിൽ ഹീറ്റ് ആയിട്ടാണ് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻ ആയിട്ടാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതേസമയം ഡയറക്റ്റ് ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ്, സോ ഡയറക്റ്റ് ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ബാലൻസ് ബാൻഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ലൈറ്റിന്റെ ഫോമിലാണ് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, ലൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറക്റ്റ് ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ്. സോ ഗാലിയം ആർസനൈഡ്, ഇൻഡിയം ഫോസ്ഫൈഡ്, അതായത് കോമ്പൗണ്ട് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ്, ഗാലിയം ആർസനൈഡ്, ഇൻഡിയം ഫോസ്ഫൈഡ് ഒക്കെ ഏതൊക്കെയാണ്? ഡയറക്റ്റ് ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അവിടെ ലൈറ്റ് ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഡയറക്റ്റ് ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഏത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ഏതിന്റെ ഫാബ്രിക്കേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഡയറക്റ്റ് ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് ലൈറ്റ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമുക്ക് ലൈറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്ന ഇത് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം. BJT ആണോ? അല്ല. BJT ആണോ? അല്ല. ഓപ്ഷൻ ഡി, BJT അല്ല. പിന്നെ ഇവിടെ ലേസർ ഉണ്ട്.
ലൈറ്റ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ബൈ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ. അവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കോഹറന്റ് ആണ്, കോഹറന്റ് ലൈറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് കിട്ടുന്നത്. സോ ഡയറക്റ്റ് ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറിൽ നമുക്ക് ലൈറ്റ് കിട്ടുന്നു. സോ ലേസറിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻ സി നോക്കിയേ, എക്സിബിറ്റ് ഷോർട്ട് കരിയർ ലൈഫ് ടൈം ആൻഡ് ദേ ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫാബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ലേസേഴ്സ്. സോ കരിയർ ലൈഫ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ലേസറിൻ്റെ ഒക്കെ കേസിൽ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കുറച്ച് ടൈം കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരുന്ന ആ ഒരു ടൈം ഗ്യാപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, ലൈഫ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഷോർട്ട് കരിയർ ലൈഫ് ടൈം ആൻഡ് ദേ ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫാബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ലേസർ. ലേസറിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ലൈറ്റ് ആണ്. ലൈറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പിലാണ്. ഇൻഡയറക്റ്റ് സിലിക്കൺ ജെർമേനിയം അതൊക്കെ BJTയിലാണ്. അവിടെ ലൈറ്റ് അല്ല, ഹീറ്റ് ആണ്, IR റേഡിയേഷൻസ് ആണ് വരുന്നത്. സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്, ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ബാലചന്ദ്രൻ, ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ സി കറക്റ്റ് ആണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, 14th ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് മൈനോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് ഇൻ ആൻ എക്സ്ട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ അണ്ടർ ഇക്വിലിബ്രിയം ഈസ്. ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് മൈനോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മാസ് ആക്ഷൻ ലോ അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഓഫ് മാസ് ആക്ഷനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പോൾ അത് ഏതായിട്ടാണ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡയറക്റ്റ്ലി ആണോ, ഇൻവേഴ്സ്ലി ആണോ, ഡോപ്പിംഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആയിട്ടാണോ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ഡയറക്റ്റ്ലി, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രിൻസിക് കോൺസെൻട്രേഷനുമായിട്ടാണോ ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ, എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ലോ ഓഫ് മാസ് ആക്ഷൻ ലോ എന്താണ്, N/P = NI². ഓക്കെ, സോ നമ്മളൊരു N ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ എടുത്തു, ഒരു എക്സ്ട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ ആയിട്ടുള്ള N ടൈപ്പ് എടുത്തു. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ മൈനോറിറ്റി കാരിയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ മൈനോറിറ്റി കാരിയർ ഏതാണ്, N ടൈപ്പിൽ മൈനോറിറ്റി കാരിയർ ഏതാണ്, ഹോളാണ്. അപ്പോൾ ഹോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ. അപ്പോൾ N/P = NI². അതൊന്ന് ഞാൻ മൈനോറിറ്റി കാരിയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ P is equal to NI²/N ആണ്. NI²/N എഴുതിയില്ലേ. സോ ഈ Ni എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. ഇൻട്രിൻസിക് കരിയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ മെറ്റീരിയലിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. സോ P is proportional to എന്താണ്, what is the proportionality? P is proportional to 1/N. and what is N? മെജോറിറ്റി കരിയറിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡോപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആറ്റം ഉണ്ടല്ലോ, ഡോപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആറ്റത്തിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് N. N is approximately നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, N is approximately ND എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, ഡോണർ, അത് ഡോപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആറ്റത്തിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ. സോ മൈനോറിറ്റി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഡോപ്പിംഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ. ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ? ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഡോപ്പിംഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ അല്ല, ഇൻട്രിൻസിക് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻ ഇല്ല, സിയും ഡിയും അല്ല. ഓപ്ഷൻ ബി നോക്കിയേ, ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ഡോപ്പിംഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ. So P is proportional to 1/N, inversely proportional to the doping concentration. So the correct answer എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്, ഓപ്ഷൻ ബി. ഓക്കെ, സോ വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, പക്ഷേ ഈ ഒരു ലോജിക്ക് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിലുണ്ടെങ്കിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, മൂവിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. The ratio of mobility to the diffusion coefficient. The ratio of mobility to the diffusion coefficient in a semiconductor has the unit. Okay, mobility എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ mu എന്നുള്ള ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക. mobility mu. diffusion coefficient D ആണ്. So mu/D ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. What is the unit of mu/D? സോ ഐൻസ്റ്റീൻ റിലേഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക്. ഐൻസ്റ്റീൻ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് D/mu ഡിഫ്യൂഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൊബിലിറ്റി. ഡിഫ്യൂഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ മൊബിലിറ്റി ഈസ് VT. VT എന്താണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. VT എന്താണ്, തെർമൽ ഇക്വലന്റ് വോൾട്ടേജ് ആണല്ലോ VT. സോ D/mu ഈസ് VT. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് D/mu? D/muയുടെ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും? VT ആണല്ലോ. VTയുടെ യൂണിറ്റ് എന്താ, വോൾട്ട്. സോ D/muയുടെ യൂണിറ്റ് വോൾട്ട് ആണ്. D/muയുടെ യൂണിറ്റ് വോൾട്ട് ആണ്. നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് mu/Dയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ്. സോ mu/D എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുക. സോ 1/VT. സോ 1/വോൾട്ട്. ആൻസർ സിദ്ധാർത്ഥ്. ഓക്കെ, ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ, വോൾട്ട്
വോൾട്ട് ഇൻവേഴ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ. വോൾട്ട് ഇൻവേഴ്സ്. ഓക്കെ, നേരത്തെ VT റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റിൻ്റെ അതേപോലെയാണ്, പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ഐൻസ്റ്റീൻ റിലേഷനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ d/μ ഈസ് VT, ദാറ്റ് ഈസ് ഐൻസ്റ്റീൻ റിലേഷൻ. നമുക്ക് μ/d ആണ് 1/VT 1/വോൾട്ട്. ആൻസർ ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ A ആണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, 16ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. N-type silicon is obtained by doping silicon with. N-type silicon is obtained by doping silicon with. അതായത് സിലിക്കണ് ഏത് എലമെൻറ്റുമായി ഡോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് N-type കിട്ടുക. ഇപ്പോൾ N-type കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ 15ാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻറ്റുമായിട്ട് ഡോപ്പ് ചെയ്യണം. പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ 15ാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻറ്റുമായിട്ട് ഡോപ്പ് ചെയ്യണം. പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ 15ാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻറ്റ്. സോ 15ാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോസ്ഫറസ് ആവാം, ആർസനിക് ആവാം, ആൻറ്റിമണി ആവാം, ബിസ്മത്ത് ആവാം. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എലമെൻറ്റുമായിട്ട് ഡോപ്പ് ചെയ്യണം. സോ ഓപ്ഷൻ നോക്കിക്കേ, ജർമേനിയം ആണോ? അല്ല. അലുമിനിയം 13ാമത്തെ ഗ്രൂപ്പാണ്? അല്ല. ബോറോൺ 13ാമത്തെ ഗ്രൂപ്പാണ്? അല്ല. നമുക്ക് വേണ്ടത് N-type ആണ്. 15ാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ആഡ് ചെയ്യണം. സോ 15ാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലെ ഫോസ്ഫറസ്, ആർസനിക്, ആൻറ്റിമണി, ബിസ്മത്ത്, അതിലേതാ ഉള്ളത്? ഫോസ്ഫറസ് ഇല്ലേ? സോ ഓപ്ഷൻ D. ഫോസ്ഫറസ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ഗെറ്റ്, ഇഫ് യു ആർ ആഡിങ് ഫോസ്ഫറസ് ആറ്റം ടു ഇൻട്രിൻസിക് മെറ്റീരിയൽ, വി വിൽ ഗെറ്റ് N-type സെമി കണ്ടക്ടർ. ഓക്കെ, വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഈ എലമെൻറ്റ്സ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ഫോസ്ഫറസ്, ആർസനിക്, ആൻറ്റിമണി, ബിസ്മത്ത് ആണ് 15th ഗ്രൂപ്പ്. 13th ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബോറോൺ, അലുമിനിയം, ഗാലിയം, ഇൻഡിയം, ഈ എലമെൻറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് P-type സെമി കണ്ടക്ടറാണ് കിട്ടുക. P-type സെമി കണ്ടക്ടറാണ് കിട്ടുക. ഓക്കെ, സോ ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 17. വാട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽ ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ അഡീഷൻ ഓഫ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ്? അതായത് നമ്മൾ ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടറിൽ ഡോപ്പിംഗ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഡോപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്നത്? ഇൻട്രിൻസിക്കിൽ ഡോപ്പിംഗ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സെമി കണ്ടക്ടർ ഏതാണ്? എക്സ്ട്രിൻസിക് ആണ്, അല്ലേ? സോ ഡോപ്പിംഗ് മീൻസ് ഡെലിബറേറ്റ് അഡീഷൻ ഓഫ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആറ്റംസ് ഇൻ ടു എ സെമി കണ്ടക്ടർ. നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വം അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആറ്റംസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുക? ഡോപ്പിംഗ്. നമ്മൾ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? വി ആർ ഡൂയിങ് ഡോപ്പിംഗ് ഫോർ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ദ കണ്ടക്ടിവിറ്റി. മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഡോപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ഹോൾസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽ ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ അഡീഷൻ ഓഫ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആണോ, റെസിസ്റ്റൻസ് ആണോ, പവർ ആണോ, ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ആണോ? 4 ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത്. സോ വി ഹാവ് ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി. കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ സിഗ്മ. സിഗ്മ ഈസ് NQ/μ. NQ/μ ആണ് ജനറലി വരുന്നത്, അല്ലേ? സോ N ഈസ് ദ NQ/μ, അല്ലെങ്കിൽ എന്നിന് പകരം നമുക്ക് ഏത് യൂസ് ചെയ്യാം? P, ഹോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം. PQ/μ. സോ N അല്ലെങ്കിൽ P എന്താണ്? കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ്, Q ചാർജ് ആണ്, μ മൊബിലിറ്റി ആണ്. സോ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആറ്റംസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നോ അത്രത്തോളം ഇലക്ട്രോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. സോ അത്രത്തോളം ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് പ്രോപ്പർട്ടി? കണ്ടക്ടിവിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ചേഞ്ച് ആവുന്നത്. സോ കണ്ടക്ടിവിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ആവുന്നത്. സോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ A ആണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ദിൽന, ഓക്കെ, ശ്രീരഞ്ജിനി, ഓക്കെ, കാർത്തിക്, ബാലചന്ദ്രൻ, സിദ്ധാർത്ഥ്, ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ A ആണ്. കണ്ടക്ടിവിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ചേഞ്ച് ആവുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ആ ഒരു ലോജിക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ലൈവ് സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സോ ഇലക്ട്രോണിക്സ് നിന്ന് സെമി കണ്ടക്ടർ ഫിസിക്സ് സെക്ഷൻ എന്നുള്ള കുറച്ച് പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനുമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. കൂടുതൽ വീഡിയോസ് വൺസിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. KSEB റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസും ഓവർസിയർ ഗ്രേഡ് 1ൻ്റെയൊക്കെ എക്സാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. നവംബർ 1-ാം തീയതിയാണ് എക്സാം. സോ അതിൻ്റെയൊക്കെ കോഴ്സസ് ആൾറെഡി വൺസിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം. നമ്മൾ ആൾറെഡി ഇതിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റ് സീരീസും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷനും എല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ എക്സാം ഏകദേശം നമുക്കൊരു സബ് എഞ്ചിനീയർ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ഇയർ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പോവുക. സോ കൂടുതൽ സെഷൻസുമായിട്ട് അടുത്ത വീക്കിൽ കാണാം. സോ ടിൽ ദെൻ ബൈ.